اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی ویسے تو 2022 سے لے کر اس سال 2025 تک یہ لڑائی بہت حد تک واضح تھی، ڈیفائنڈ تھی، لیکن اب خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اس لڑائی میں کھل کر مزید ایک لائننگ آ گئی ہے، مزید ڈیفائن یہ لائن ہو گئی ہے۔ اب ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان کا پاکستانی پولیٹکس میں رول ختم ہونے جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر -1 ہوگا؟ اس حوالے سے 3-4 اہم مثالیں ایگزامپلس کون سی ہیں کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز میں سے مائنس کر کے، کسی لیڈر کو مائنس کر کے پولیٹیکل پارٹی چل سکتی ہے، نہیں چل سکتی؟ اسی کو آج جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں۔ تمام دوستوں کو ری تھنک ود عمر جاوید میں ویلکم، خوش آمدید۔ پاکستان میں کئی سیاسی جماعتوں کا ٹاکرا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کا بھٹو دور ہو، بے نظیر کا پہلا دور ہو، نواز شریف کا پہلا دور ہو، دوسرا دور ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ رہتا ہے۔ لیکن اب جو عمران خان کے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کی اس طرح سے کھل کر نظیر نہیں ملتی۔ اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کسی سیاستدان کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی تو وہ نقصان اگر سزائے موت کی صورت میں ہو، نااہلی کی صورت میں ہو، حکومت ختم ہونے کی صورت میں ہو، قید کرنے کی صورت میں ہو تو وہ سامنے آ جاتا تھا۔ اب کی بار صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ عمران خان ایک تو جیل میں قید بھی ہیں، انہیں 2.25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے قید میں، اور دوسرا یہ کہ ایک صوبے میں یعنی کے پی کے میں عمران خان کی اپنی حکومت بھی ہے، اور اس سے زیادہ سخت آئی ایس پی آر کی طرف سے کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر یا کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے، جو مین سٹریم کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کبھی ایسا سخت لائن لی بھی نہیں گئی۔ تو ایسے میں اب سوال یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی میں سے عمران خان کو مائنس کیا جائے گا؟ اگر مائنس کیا جائے گا تو کیا پی ٹی آئی قائم رہے گی یا مائنس کوئی لیڈر ہو بھی سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلی مثال ہم اسی نون لیگ کے لیتے ہیں جو نون لیگ آج یہ کہہ رہی ہے کہ وہ عمران خان سے نہیں پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہتی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے دروازے، پی ٹی آئی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عمران خان کے لیے بند ہے۔ یہ نون لیگ کا موقف ہے۔ اس نون لیگ کے اندر خود نواز شریف کو مائنس کرنے کی 2 سے 3 مرتبہ بڑی کوششیں کی گئی، بہت بڑے پیمانے پر اسٹیٹ لیول پر، اسٹیبلشمنٹ لیول پر کوشش کی گئی۔ پہلی کوشش کی گئی جب نواز شریف پہلی مرتبہ پرائم منسٹر تھے 1990 سے 93 تک، اور نواز شریف اپنے موٹر وے پالیسی، اپنی کئی اور طرح کی پالیسیز کی بنیاد پر اپنا پالیٹکس کا ایک سیاست میں ایک اپنا ووٹ بینک قائم کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ کے اندر سے ڈنڈ ڈالا، مسلم لیگ کے اندر سے، یعنی جو مسلم لیگ یونائٹڈ مسلم لیگ تھی یا مسلم لیگ جو بھی جس کو کہا جاتا تھا، اس کے اندر ڈنڈ ڈالا، اور حامد ناصر چٹھا اور کئی ساتھیوں کو جو حامد ناصر چٹھا کے تھے اور نواز شریف کے اینٹی مسلم لیگی تھے، ان کو 93 میں اسٹیبلشمنٹ نے الگ کروایا اور مسلم لیگ جیم کی یعنی جنیجو لیگ کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں پر مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کی پالیٹکس پر ڈنڈ ڈالا جائے، یعنی مسلم لیگ کو نواز شریف سے واپس لیا جائے، لیکن نواز شریف نے اپنا دھڑا بنا لیا۔ مسلم لیگ نون 1993 میں، جو آج مسلم لیگ نون ہے نواز شریف گروپ کے نام سے، یہ 1993 میں ہی ہے، اور مسلم لیگ نون کا گروپ بنا کر نواز شریف نے اپنی پالیٹکس کی، اور پھر الیکشنز میں 97 کے الیکشن میں پورے پاکستان سے بھرپور اکثریت بھی حاصل کی، یعنی یہ مائنس کرنے کی کوشش ناکام ہوگی جو ایک کی گئی تھی۔ اس کے بعد سب سے بڑی کوشش جو نواز شریف کو مائنس کرنے کی گئی وہ 2000 میں کی گئی، یعنی کو ہوا مشرف کا اکتوبر 1999 میں، اور اس کے اگلے سال جون جولائی میں یہ کوشش شروع کر دی گئی کہ مسلم لیگ کو نواز شریف سے مائنس، یعنی نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے مسلم لیگ میں سے، اور اس حوالے سے آگے کیا گیا چودھری برادران کو، آگے کیا گیا میاں اظہر کو، خورشید قصوری کو، ہمایوں اختر کو، ان لوگوں کو آگے کیا گیا اور کہا گیا کہ مسلم لیگ کی کمان اب یہ سنبھالیں گے۔ کوشش تھی کہ مسلم لیگ کا ووٹ بینک کی اکثریت اس گروپ کے ساتھ آ جاتی، جس کو بعد میں مسلم لیگ کاف کہا گیا، مسلم لیگ کا اعظم گروپ کہا گیا، جو اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا، مشرف نے بنوایا تھا، جس کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں۔ تو اس گروپ نے کوشش کی مسلم لیگ کا وہ ووٹ بینک لینے کی جو نواز شریف نے بنایا تھا، لیکن مسلم لیگ کاف بھی اس کوشش میں ناکام ہوئی۔ مسلم لیگ کاف 2002 میں تو خیر اسٹیبلشمنٹ نے سارا الیکشن کروایا تھا،
धांधली शुदा इलेक्शन था, लेकिन 2008 के इलेक्शन जो कदरे फेयर थे उसमें एक लिहाज से मुस्लिम लीग काफ का सफाया हो गया, यानी फिर नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश नाकाम रही। अब अगर हम पीपल्स पार्टी की मिसाल लें तो पीपल्स पार्टी में भुट्टो को भी माइनस करने की कोशिश की गई और बेनज़ीर को भी माइनस करने की कोशिश की गई। भुट्टो को 1977 में जब जनरल ज़िया ने बाकायदा कैद किया और उन पर सजाए मौत का मुकदमा, यानी मौत की सज़ा का मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस दौरान ही इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के अंदर से ऐसी कोशिश शुरू कर दी, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की सूरत में, मौलाना अब्दुल नियाज़ी की सूरत में, मौलाना कौसर नियाज़ी की सूरत में, हनीफ रामे की सूरत में, इन लोगों की सूरत में कोशिश ये शुरू कर दी कि ये लोग आएँ, पीपल्स पार्टी का आगे फ्रंट संभालें, और जो भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बनाया है, क्रिएट किया है, उस वोट बैंक को ये लोग संभाल लें, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, गुलाम मुस्तफ़ा खार, हनीफ रामे या मौलाना कौसर नियाज़ी। बड़ी भरपूर कोशिश थी इसमें। भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो को भी माइनस करने की बात थी, बेनज़ीर को भी माइनस करने की बात थी, लेकिन ये कोशिशें भी बुरे तरीके से नाकाम रही। इन लोगों ने अपनी पार्टीज बनाई, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने अपनी नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई, खर ने अपना ग्रुप बना लिया, हनीफ रामे का अपना ग्रुप था, लेकिन ये सारी कोशिशें बुरे तरीके से नाकाम हुई क्योंकि भुट्टो का बनाया हुआ सारा वोट बैंक बेनज़ीर भुट्टो के पास चला गया, जो हमें 1988 के इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर नज़र भी आता है। उसके बाद बेनज़ीर को माइनस करने की 2 मरतबा कोशिशें की गई। एक मरतबा नवाज शरीफ के दूसरे दौर में 97 में जब नवाज शरीफ भरपूर अक्सरियत के साथ आए, तो 1998 में नवाज शरीफ के ही कहने पर उस वक्त की अदलिया ने, हाई कोर्ट ने बेनज़ीर को सज़ाएं दी। तो ये स्टेट की तरफ से एक कोशिश की गई कि जो मुर्तज़ा भुट्टो की विडो हैं, गनवा भुट्टो, उनकी पार्टी को आगे किया जाए, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप जिसको कहा जाता था, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप को आगे किया जाए, गनवा को आगे लाया जाए, फातिमा को आगे लाने की कोशिश की गई। गनवा भुट्टो को तो खैर इलेक्शन भी लड़वाया गया, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो भुट्टो के साथ था और जो बेनज़ीर के साथ था वो नहीं टूट पाया, वो गनवा के पास नहीं गया, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के पास नहीं गया। और फिर दूसरी मरतबा एक कोशिश की गई 2002 के इलेक्शन में, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कोशिश की पीपल्स पार्टी में कि मखदूम अमीन फ़हीम को सामने लाया जाए या ऐसे पीपल्स पार्टी वालों को सिंध से आगे लाया जाए कि जो बेनज़ीर का जो वोट बैंक है इसको हथिया लें या इसको अपने तरफ ले आए। ये कोशिश खुद उस वक्त की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने नाकाम बना दी। अमीन फ़हीम को खुली ऑफ़र थी मुशर्रफ की तरफ से कि वो पीपल्स पार्टी की हमायत ले आए तो प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाएंगे, लेकिन अमीन फ़हीम को चूँकि मालूम था कि बेनज़ीर को मिनहा करके, माइनस करके पीपल्स पार्टी को संभाला नहीं जा सकता, तो ये कोशिश खुद पीपल्स पार्टी ने नाकाम बना दी। अब ये मिसालें हम देखकर अगर आप इसको पीटीआई पर आजमाएं तो पीटीआई का सारा वोट बैंक बनाया हुआ है इमरान खान का, सिर्फ इमरान खान की वजह से पीटीआई का वोट बैंक है। 96 से जो इमरान खान ने सफ़र शुरू किया, जो शुरू में नाकाम सफ़र था, 2011 के बाद जिसमें तेज़ी आई, 2013 के इलेक्शन में पीटीआई नज़र आई केपीके के हद तक पंजाब में, फिर 2018 में अपने दम पर, बेशक वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन ही थे लेकिन फिर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा वोट भी थे, यानी ये हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल इमरान खान की पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं थी और 2018 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। 2018 में भी इमरान खान का बाकायदा वोट बैंक था और फिर 2024 में भी इमरान खान का वोट बैंक हमें नज़र आया कि जब इंतखाबी निशान के बगैर अवाम ने, वोटर्स ने पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जिनके पास निशान भी नहीं था उनको कामयाब करवाया। तो ये अब जो ये कोशिशें करने का, यानी जो इस टाइम बाहर लोग हैं, चाहे वो बैरिस्टर्स गौहर हों, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे वो असद कैसर हों या और भी कई नाम लिए जा सकते हैं इस हवाले से, उनके ज़रिए अगर ये कोशिश की जाएगी कि पीटीआई का वो वोट बैंक जो इमरान खान ने तैयार किया है वो उनको माइनस करके इनके साथ आ जाए, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह पहले भी एग्जांपल्स दी कि भुट्टो का, बेनज़ीर का, नवाज शरीफ का कोशिशें काफ़ी ज़्यादा की गई, बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, लेकिन माइनस नहीं किया जा सका। तो अब भी ये वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि या तो पीटीआई ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी या फिर पीटीआई अगर रहेगी तो इसका वोट बैंक इमरान खान का ही रहेगा। इमरान खान को माइनस करके पीटीआई का वजूद उसी तरह का हो जाएगा जिस तरह मुस्लिम लीग नून का काफ लीग की सूरत में हो गया था या पीपल्स पार्टी का नेशनल पीपल्स पार्टी की सूरत में हो गया था। यानी थोड़ा बहुत एक धड़ा होगा, चंद लाख लोगों का, चंद हज़ार लोगों का कोई इस तरह वोट, छोटा मोटा वोट बेस होएगा, लेकिन जो बड़ा वोट बैंक है पीटीआई का वो चूँकि इमरान खान का बनाया हुआ है,
اس لیے پی ٹی آئی کے اندر سے عمران خان کو مائنس کرنا اسی طریقے سے ممکن نہیں ہوگا جس طرح نواز شریف کو مائنس کرنا ممکن نہیں تھا، بے نظیر کو مائنس کرنا ممکن نہیں تھا، یا بھٹو کو مائنس کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی سے عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔